মূল্য অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। मा कुंजश्री ज्वेलार्सनि लोगिवो बिस्कांनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल क्राइदि स्नामुंनि याफां विश्वकर्मा पूजानो रुगै मा कुंजश्री ज्वेलार्स तो बय फाइखा जत्तो पाइमो ते रांचाक स्नामुंनि मेकिं चार्जो 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो kaham shokat मुइतु नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निसिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुंमा ते तंथंमा बाय कुपलुं उंगै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री ज्वेलार्सनि थानिसिनि उंथुं मा कुंजश्री ज्वेलार्स मा कुंजश्री ज्वेलार्स luxury can be affordable। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই मा कुंजश्री ज्वेलार्सनि लोगिवो बिस्कांनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल क्राइदि स्नामुंनि याफां विश्वकर्मा पूजानो रुगै मा कुंजश्री ज्वेलार्स तो बय फाइखा जत्तो पाइमो ते रांचाक स्नामुंनि मेकिं चार्जो 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो kaham shokat मुइतु नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निसिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुंमा ते तंथंमा बाय कुपलुं उंगै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री ज्वेलार्सनि थानिसिनि उंथुं मा कुंजश्री ज्वेलार्स where luxury can be affordable। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A total of 50 kg dry weight was seized from a Vento vehicle bearing number AS01BN 8500 coming from out of the state. In the incident, Khoi police arrested the vehicle driver along with an assistant. The seized wheat is of worth 5 lakh rupees in the market. Common people of Takarjala constituency area are still united, says the members of YTF, TWF, TISF and Tipramotha during the peace bike rally conducted on Saturday. Once again, 10,323 terminated teachers submitted a deputation to the Director of Education Department demanding their re-employment. On that day, the members of Joint Movement Committee has handed over the deputation to the Director of Education Department. MDC Ganesh Devarma has thrown rotten tomatoes upon Sridham and Dinesh Devarma. Along with that, MDC Ganesh Devarma also allegedly says that they are dirty,
No one stands with them. They are only speaking in front of media. A drug inspector, Subroto Das, and his driver Sanjit Paul was beaten up while investigating at a drugstore that was running without license of Uttar Ramchandragat area on Friday evening. His Wagoner vehicle was also destroyed. On account of beating up a referee, Chini Khorang Tripura, player of Tribeni Sangha, was suspended from one match, and coach Raju Lama was given a show-cause notice by Committee of Chandra Memorial Football Tournament. Bringing to you the news of the day. A total of 50 kg dry weight was seized from a Vento vehicle bearing number AS01BN 8500 coming from out of the state. In the incident, Khoi police arrested the vehicle driver along with the assistant. The seized wheat is of worth 5 lakh rupees in the market. A secret information was given to Khoi police on Friday night that a vehicle from out of the state was parked nearby Chevry School of Khoi Telemura Road. Khoi police then immediately arrived at the location and seized the vehicle. Police interrogated two persons present in the vehicle, and later they accepted that the vehicle contains dry wheat. However, the vehicle doesn't belong to them. They said that the vehicle was stolen. After that, the police started searching the vehicle and recovered a number of small packets of dry wheat hidden in the chamber. Police says that the quantity of wheat is 50 kg. In the incident, Khoi police arrested the vehicle driver along with the assistant. Their names are Jasper Deborma of Sidai Bargatia and Baritan Deborma of Tokmakari area. The seized wheat is of worth 5 lakh rupees in the market. দুপুরবেলার দিকে বিকাল অনুমানিক 4:30 আশেপাশে আমরা একটা খবর পাই যে একটা ভলক্সওয়াগন গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন ছেব্রির দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই খবরে আমরা along with OC Khoi আমরা ছুটে যাই। তো সাকসেসফুলি উই হ্যাভ কট দ্য কার along with two drivers। তো তল্লাশি করার পরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয় এই থানাতে। এরপরে দিয়ে সেরে ওরা জানায় যে এটা চুরির গাড়ি। তারপরে দিয়ে আফটার মোর ইন্টারোগেশন উই হ্যাভ কাম টু নো যে দিস কার ইজ ইউজড ফর গাঞ্জা ট্রান্সমিট। তো এরপরে দিয়ে সেরে ওরা বললো যে ওরা সিক্রেট চেম্বারে গাঞ্জা প্রচার করে এই রাজ্যের থেকে বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বিহার, এই দুইটার নাম রাজ্যের নামই বললো ওরা। তো আমরা এরপরে দিয়ে তল্লাশির পরে আমরা বের করলাম তিনটা সিক্রেট চেম্বার থেকে আনুমানিক 50 kgs অফ গাঞ্জা, উইচ উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট 5 lakhs মার্কেট ভ্যালু। তো এখন যেহেতু উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কট দি কালপ্রিটস, তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা বের করবো, অ্যান্ড আফটার ইনভেস্টিগেশন উইল লেট ইউ নো। থ্যাংক ইউ স্যার। Police presented them to the court on Saturday by taking an FIR under NDPS Act. Likewise, police are investigating the case to find out who else are related with the incident. Reported by Biplov from Khoi, Chini Khorang. Common people of Takarjala constituency area are still united, says the members of YTF, TWF, TISF and Tipramotha during the peace bike rally conducted on Saturday. Tipramotha, YTF, TWF and TISF decided to conduct a bike rally for the peace at Takarjala and Jongpuijala area on Saturday. The peace bike rally was started from North Takarjala school ground by Biswajit Koloi. MDC Ganesh Debarma, YTF Secretary Suraj Debarma and other members of Tipramotha and YTF were also the part of the rally. যতনা ফুংকাহাব তিনি চিনি আগিলি সিমি সাকলাইজাক বাইক রেলি ম চিনি বাইক রেলি কাম পিস রেলি বহনি মানো जोंबो चिनि ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो कायसा जों शान्ति बार्तादान बगैसे दिनै चिनो बाइक रेली जों साइमानो जिन ताकारजलाव कयदिन रमै किसा भायोलेन्स ओङै दङ
all violence no chung mono sanamu chung tini all baglin ti message amon tini message tongnai je takarjolao shanti no tongnai orni borok peaceful nayo karon chung violence na hamja gya Tripura mo tharok chung sob somni bubagra netrite chung sob somni peace nayo shanti nayo oboni bagin tini no bagreli norok saimana tinin chini bagreli o takarjola not takarjola school ni jimin ongkhari thangai chung jompoijola block jomini tei chung thanai amoni pore bonkumari pore chung khumte thanai khumten pore ayang bikram somti habe chomponogor ti phaiye chung monfort ti phaiye last mangkanta bi chini khumulung ni chini bus centigrade aro chini gosini aro paithak ending point tongnai chini obono je tini je chung chini tini thrutoinu Greta Tripura lene bo sing message sing boron thani tongnai permanent solution bagai o takadon bororok tabo sing thanchani marion tongo bobagan login tongo obon chini tini no message sir tini busuro bite ro busu borok ro bang tini sin ro thousands ni above sing bite ti ongkhari tongo makal amaro join khainai tai chini gamma borotabo phaiton tabo chini already 1000 ni above sing already bite list mani paikata te gari utong logebo. On that day, the rally was started from Takarjala School, going to Jampuijala Block Chomeni, Bankumari, Khumteya, Bikramolsom, Champangnagar, Montfort, Khumteya, and at last, the bike rally was ended at motor stand of Khumulung. Okrei dopani bagai satung wate jespan ma khainai abon sai nongno sangte ba hambaina ne busung bises kai jenor gusri logi o satung no sanya hoi norong ni bisi norong je khobar ka ham ni sini bagai salbrum brum no sini lukuroni kunjobo sini lukuroni mokol biskango tubnai main ga norok norong sang belen paikle hambai maro sini joto press no kamni hinba sento sini dopani bagai satung wate sin ma khainai ya ba sing kabang ma jagao sing nugo sing bororo sing no tamni bai bike rally khai ba tamni bagai tino mo tong thlai ama kabang ma sing comment even angki angwan sugo tini sare boyo no comment khainai jara dofani bai wan su gyaro jara dofano sayaro jara dofani bai samung khaimani aro angabon koinai nor judina dofani bai samung khaimani nor tong sing khai tong sini paro tini paro je khainero kemno rang bai ritu mani borgya kemno rang rubai petrol darubai tub mani borok kre bor jotono jani petrol jani diesel jana mani borok tubai dawai bor jotono phai tangai sing yogna ni musung kha singo dofani yogna ni musung kha buini hani borok bai sasu khani sing yogna musung kha nei bubagra je fight khai tongmani one last fight for greater Tripura land we ko ma sung mia to bubagra strai serika one last fight ni chawaki para fight kya jesek bubagra kathang tongsa Tripura hani permanent solution maya sa abon sini one last fight nei irini o bagreli sing sini borona aware khayo faidi tau bosung khancha tongko khancha ni bisingti sing saja kaplai nei sing dini oreli khaijak mani abon sing tau sok pakya ang taboro je bazai tongo amanga sini kumul syndicate ground. On that, a crowd of around 1,000 bike participated in the rally, going through the rain and heat, says Takarjala MLA Biswajit Koloi. Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang. Once again, 10,323 terminated teachers submitted a deputation to the Director of Education Department demanding their re-employment. On that day, the members of Joint Movement Committee has handed over the deputation to the Director of Education Department. It has been 6 months since the new government has replaced, but the report of the issues in regard with the 10,323 terminated teachers has not been announced by Advisory Committee by Chief Minister, which is why, once again, 10,323 terminated teachers submitted a deputation to the Director of Education Department demanding their re-employment. On that day, the members of Joint Movement Committee has handed over the deputation to the Director of Education Department. Bijoy Krishna Banik of Joint Movement Committee also demanded to implement the case filed by Arijit De. যেহেতু যদিও এটা ইলেকশন মোমেন্টে ছিল
রাজ্যের আমাদের মন্ত্রী মাননীয় সুশান্ত চৌধুরী উনি একটা পজিটিভ দিক দেখিয়েছিলেন। সেই সুবাদেই আজকে আমরা ডাইরেক্টরিতে আসা যে যদি রাজ্য সরকার সদর্থক একটা ভূমিকা নেয়, এই আমাদের বাঙালিদের সর্বোচ্চ উৎসব হলো দুর্গাপুজোর আগে যদি রাজ্য সরকার একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করে আমাদের পুরনো চাকরিটা আমরা ফিরে পাই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা মানে সাধুবাদ জানাবো রাজ্যের ক্যাবিনেট তথা রাজ্যের যে সমস্ত বিধায়করা আছেন বর্তমানে, তাদেরকে আমরা কেন সাধুবাদ জানাবো না? আমরা তো চাই বাঁচতে, আমাদের বাঁচার পথগুলো যেন বন্ধ না হয়। তাহলে বারবার আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসে এই বিষয়গুলোই বলে যাচ্ছি যে আইনের মাধ্যমে যেহেতু একটা সুযোগ এসছে, যেহেতু আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারংবার একটা কথাই বলে থাকেন যে আইনের সুযোগ থাকলে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা করব। সেক্ষেত্রে আমাদেরও একটাই বক্তব্য, যেহেতু আইনে একটা সুযোগ এসছে সেই সুযোগটাকে প্রপারভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করব, এইটুকুন আবেদন নিয়েই আমরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে যাচ্ছি। পাশাপাশি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ওনার কাছে আবেদন, আপনার কাছে আমরা বারংবার চিঠি দিচ্ছি দেখা করার জন্য। আপনি দয়া করে আমাদেরকে একটু সময় দিন। এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেই ডেভেলপমেন্টগুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনার দরকার আছে এবং আপনি যদি সময় দেন আমরা এই বিষয়গুলো আপনার কাছে তুলে ধরতে পারি। ধন্যবাদ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. MDC Ganesh Devarma has thrown rotten tomatoes upon Sridham and Dinesh Devarma. Along with that, MDC Ganesh Devarma also allegedly says that they are dirty, no one stands with them, they are only speaking in front of media. After being called as uneducated, former Tripura Motha functionaries TSP Sridham Devarma and Dinesh Devarma has replied to the allegation. In regard with the incident of the separation of TSP from Tripura Motha, on Saturday, MDC Ganesh Devarma has thrown rotten tomatoes upon Sridham and Dinesh Devarma. Along with that, MDC Ganesh Devarma also allegedly says that they are dirty, no one stands with them, they are only speaking in front of media. तीन डक छंडक नांगला खामु थालिक बुलाइबेन जों तांमां खामु अबनो बागैना अ थालिक बुलाइबे तांग जों नक तांमै आबो वाते क्ले हमबन आबो हंकाय अ स्ताय आबो कुन दर पारमेनिया अमा हाइनो जों खामतबो हांबायना जुदि नक तीन बुइमानो हंकाय जों खामतबो हनन युज खालाम तानो जों सेगुन गामाय बो हाइरनो जों युज खायबा तांनो बागै हंकाय आबा जेदा सामान अबो हंकाय कायसा तामने जमा बने थिने कुनो कुनो एक्टिविटीज करे बर कुनो या आबो न बागै बर न तो जों अलरेडी चिनि बांमा যারা যে কমেন্ট খাইনে বল বিশেষকৈ মুকা তামো তাংবা আংবর মো সানমো চুমান অবশ্য जों বল কোন তোকে সিদাম দেবরমা দিনেশ দেবরমা আগে নিসিম আঞ্চলিক খায় কংগ্রেস খায় আবো जों যতন সিও পেবা বল जों সম্মান রেসপন্ড হনকুনা পেবা অ জরাও মাকি সামনে আবো বেলাইকে जों আবো সাজাগিয়া আবো উইদ্রাও খাইনা খানা খাঙ্গেন জানাই তামনে বাগে হিংকাই যারা অশোক কুসুম বড় পাবলিক রে মিডিয়া বাসাই সিমি কক সানাই বিনি লগ খরচা বড় কক সে বো যেসা পুনে अब नखा गुमै वाति वाया हाइचे मुंसा पनि अब टक समिति मिडिया व साइ दङ याब बिनि लगे केबो खरै नों बरनो जुदि च्यालेन्ज खाइथाने बरनो ति खैदे बङ लगे जुदि 100 जना फनुक मान हांगला आं ए कुबैनो 100 जना ले बङ हामदुनै दङ आं अब बिश्वास खाइमान कुमो अब बिसिन आं तब सालामु जुमो जरा जोंर गोबां मा फेसबुक रो जों बरनो जता कमेन्ट खाइनो मारा खरब बिसले काहाम जले मासले काहाम सले त हमो गरिबले अब हिनुगले अबले बने बगिन अब नखा गुमै वाति वाया हाय हेरान को वाते अब कक समिति मिडिया रो समिति साजा थाङा बाकी कुनो जागा खाइदिया अबन बगे आबरनो जों कुनो या आमते हायो थाङो दङैनो आमते रनो जों अब कुनो जों इम्पोर्टेन्ट दिया आमते दिना कत हायो थाङो तखना कुनो तिप्रा मथ एफेक्ट रे बरनि जे नेतृत्व बरक बक्रे बरना हामजने बक्रे आबन जों थाङा बंनि बगे आं सानमु जों अब उनावनि जरा दङ नर अब असय असय सारा बছর आं जे समय आं आंचलिक खाइ दमनि आगे टेस्ट खाइमेनि परे बरना टेस्ट खाइन लुमान परे बर कोनो दल कोनो संगठन बर कथावै खालाइमिया उइबै बाक्सके खालाइमिया बुनि ककना एसके केब्रस मानि आंकाय बाहेकिन कपाल आलका पार्टी खालाइनि लकले साबा दनाय बनि बगेने जोंनो टेस्ट तो आं साइमनो टेस्ट जेता खाइनाय साब साब खाइ दं सिनि जे सिसा गते जों टेस्ट ने फाउन्डर तो सिनि तामनो अनरेबल एमएलए चिनी चित्तरंजन देवरमा से तमने एमएलए चित्तरंजन देवरमा ओ निजी से तब त्रिपुरा मथानी एमएलए ब्ले
Tripura matan MLA nor saine di Tripura matan MLA blani bisa so engkau jaga wa bunyi jeda kusam restoration na harai amon TSP ni kok samane bobo TSP khageba TSP ni chabo korbe tamo korbe bobo saide mangkhaba abor no kono maino ase TSP ni bung no toi bhaloi TSP ni jeda tongman abor so borno kanya bage chaitam ang obono sanam to paithego jodi jone TSP ni asang sakriya korbe ngai nin TSP ni founder sabo chita debro mangke chita debro no sakamla chita debro ma kono kok sayabla chita debro ma to Tripura matan MLA nor joto ni sitong Tripura matan ni যে সার্টিফিকেট বেশি যে এমএলএ বাসা হাঙ্গে আবো কোন দেশ মিনি মিনিং না ফুলটা দংছ মিনিং না দংসেবা অবন বাগে না সানাম চ আবো কিছিয়া অবো নখা গ্রমই ওয়াতি বাই হাই সাম মানে বরকনা কোনো কিছু কোনো ফাউন্ডার করে বরকনা যে জায়গা বাংলা জোড়া খিবিজা খাই যে বড় বই করি র যে বড় বই টংনি নে আর ওয়াই বরকনা আম হে কক সনা মনে খা অবন বাগে বিশি করে বড় যে জায়গা ফনে থাংনে হ্যাঁ কে বড় টিএসপি তাক বুং নাখা হ্যাঁ কে বিজেপি থানায় হ্যাঁ কে বতাইছা কংগ্রেস থানায় ও মাহিনে কন্টিনিউ Likewise, MDC Ganesh Devarma also says that TSP Supremo MLA Chittaranjan Devarma himself used the symbol of Tripura Motha and stand for the election of Vidhan Sabha. But Chittaranjan doesn't speak anything about that. Thus, TSP has any meaning in that, which means it doesn't rain without a thunderstorm. Likewise, MDC Ganesh Devarma called them as a third pack. Bureau Report, Chini Khorang. A drug inspector, Subroto Das, and his driver Sanjit Paul was beaten up while investigating at a drugstore that was running without license of Uttar Ramchandragat area on Friday evening. His Wagoner vehicle was also destroyed. After the incident, Khowai police immediately arrived at the location. The police came to their rescue and took them to Khowai Hospital. Drug Inspector Subroto Das further says that he will file an FIR at Khowai police station against the drugstore owner who is running a store without license. তো আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার ওই তেলিয়ামুড়াতে রুটিন ডিউটি করি। তেলিয়ামুড়াতে রুটিন ডিউটি কমপ্লিট করে কল্যাণপুরে আমি এখানে একটা ওষুধের দোকানে ইনভেস্টিগেশন করি। তো ওখানে একটু দেরি হয়ে যায়, 5:30 নাগাদ আমি ওই রামচন্দ্রঘাট শর্টকাট রোড দিয়ে ধলাবিল আমার অফিসে আসার জন্য মানে আমি প্রস্তুত হয়েছি। তো ওইখানে রামচন্দ্রঘাটে থেকে এখানে অনেক কমপ্লেন আসে যারা ওষুধের দোকান, যে এখানে কয়েকজনের যতনশীল একটা নামের লোক, উনি ওষুধ বিক্রি করে লাইসেন্স ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। তো এখানে অনেক সময় দোকানেও ওষুধ রাখে কিন্তু খোলা পাওয়া যায় না। কিন্তু ওই দিন আমি আনপ্রসেনে ওইদিকে যাচ্ছিলাম, তো হঠাৎ করে ওই দোকানটা চিহ্নিত করি এবং দেখি। তখন আমি ভাবলাম ওকে আমি একটু অ্যালার্ট বা ওয়ার্নিং দিয়ে যাই, কারণ আমি এখন অফিসে এমনি লেট ছিলাম। তো ওকে গিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ওর হাতে ওষুধের বাক্স ছিল, ও ডাস্টবিনে ওষুধটা ফেলে দেয়, হাঁটা শুরু করে। আমি কিছু ওষুধটা নিয়ে আসো, ওষুধের বাক্সটা আমি নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পরে আমি ওষুধের বাক্সটার মধ্যে খুলছি, তো এখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। তো আমি সবাইরই শুধু এই জিনিসটা বুঝাইতে চেয়েছি যে দেখুন এখানে ভাঙা স্ট্রিপ, এখানের মধ্যে কোনো লেভেলে এক্সপায়ারি নেই, কিছু নেই। এই ওষুধগুলো যদি আপনারা খান তাহলে এই প্রাণহানির সংখ্যা আছে এবং এগুলোর মধ্যে একটা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আপনারা এই ওষুধগুলো খাওয়া উচিত না, আপনারা খাবেন না। অনেকে আমাকে সাহায্য করতে বলছে, স্যার আমরা খোয়াই ওষুধ কিনি, এখানে কিনি না। তো এই কথার সাথে সাথে ও ফোনে কথা বলছে, ও আমার সাথে কোনো কথা বলছে না। তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি তুমি ফোনে কার সাথে? বলছে যে আমি বাবাকে ফোন করছি। বাবাকে ফোন করার নাম করে ও কিছু 4-5 জন ছেলেকে ফোন করে নিয়ে আসে এবং ওই ছেলেগুলো ওইখানে এসে আমাকে বলে যে আপনি 5টার পরে কেন ডিউটিতে আসবেন? আমি বলছি না, আমাদের একটা আছে, আমরা 5টার পরে না, যে কোনোটা আমি ডিউটি করতেই পারি, যদি প্রয়োজন হয় আপনি অথরিটিকে জিজ্ঞাসা করুন। না, এখানে অনেক ড্রাগসের ব্যবসা হচ্ছে, অনেকে মদ বিক্রি করছে, হিরোইন বিক্রি করছে, আপনি এখানে কেন যাচ্ছেন না, আপনি এখানে কেন এসেছেন, ওকে হয়রানি করে এই কথা বলে ওরা এখানে প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এখানে ওরা মানে আমাকে আক্রমণের মুখে। তখন ওরা বলছে এখানে যে হিরোইন বিক্রি করে, এখানে আপনাকে যেতে হবে, আমরা আছি, আমরা 3 জন যাবো, আপনাকে যেতে হবে। তো আমার গাড়ির ড্রাইভারও খুব ভাব রেখেছে। তো আমি রামচন্দ্রঘাট রোড দিয়ে গিয়ে আমি বলছি যে ঠিক আছে চলো আমরা বরং থানা পুলিশ করে বা একটা পরে আমরা একটা রেড ফেড করবো। এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে গাড়ির পিছনে লাঠি ছোড়া নিয়ে 4-5 জন ছেলে ওরা গাড়িকে থামাও। তো আমি বলছি যে এখানে তো জঙ্গল, ড্রাইভার একটু সামনে আগিয়ে গেছে, গিয়ে রামচন্দ্রঘাটের আগে গাড়ি দাঁড়া করার সাথে সাথে ওরা গ্লাস টাস ভেঙে আমার উপর অতর্কিত হামলা এবং আমাকে প্রচুর পরিমাণে ঘুষি বা বিভিন্ন মানে প্রাণঘাতী, মানে ওরা মেরেই ফেলবে। তারা কজন ছিল সেখানে? ওখানে ওরা 4-5 জন ছিল, কিন্তু বেসিক্যালি আক্রমণ করেছে 3 জন, 2-3 জন, ওরা বেশি, ওদেরকে রুখাই যাচ্ছে না। আপনি যে মেডিসিন স্টোরে গিয়েছিলেন সেটার নাম কি?
ওর দোকানের কোনো নাম নেই, ওর লাইসেন্স নেই, ও ওষুধটা লুকিয়ে লুকিয়ে ও মানে বিক্রি করে ওটা আমার কাছে। এবং ওখানেরই শুভ খানকি যারা কিছু লোক ছিল আমাকে অফিসে এসে কমপ্লেন করে গেছে যে এই লোকটা এরকম করে, প্লাস যারা লাইসেন্স আছে তারা বলছে আমাদের লাইসেন্স আছে আর ও লাইসেন্স ছাড়া এইভাবে বিক্রি করলে আমরা কী করে লাইসেন্স নিয়ে ওষুধের ব্যবসা করবো। তো আমিও ভেবেছি ওকে আজকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিই যাতে ইন ফিউচার ওয়ার না করে, কিন্তু ও প্ল্যান ওয়াইজ সবাইকে ডেকে এনে আমার উপরে আক্রমণ করিয়ে এবং আমাকে প্রাণে মারার চক্রান্ত। এবং ঠাকুর ভগবানের থেকে আমি হয়তো বা বেঁচে এসেছি, এখানে দুজন লোক ছিল যারা শেষ পর্যন্ত আমাকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে। এটাই আমার দুঃখ। আপনি এই বিষয়ে থানায় কোনো জানিয়েছেন বিষয়টা? হ্যাঁ, আমি যাতে থানাতে ইনফর্ম করেছি, আমার অথরিটি সিএমওকেও ইনফর্ম করেছিলাম, ফোনে উনি ফোন উঠাননি। এরপরে থানা থেকে লোক হসপিটালে ট্রিটমেন্টও করেছি। এবং আমার এটাই বলার যে আজকে আমরা ড্রাগ ইন্সপেক্টর, আমরা যারা ডিউটি করি, আমাদের কোনো পুলিশ ফোর্স বা আমাদের কোনো মেশিনারিজ অস্ত্র কিছু নেই, আমরা লাইফে ঝুঁকে নিয়ে ডিউটি করছি। কিন্তু সেই জায়গাতে আমি বলবো অনেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করে এবং আমাদেরকে বলে, অনেকে আমাকে ওখানে বলছিল যে আপনি ডিউটি আপনি করুন, আপনার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখানে প্ল্যান ওয়াইজ 2-3 জন যারা ওকে সেফগার্ড দেওয়ার জন্য, ওর বন্ধু স্থানীয় বা যাই হোক, আমি জানি না ওদের পরিচয়, ওরা ইন্টেনশনালি আমাকে আজকে ডিউটি থেকে তো আমাকে প্রতিহত করেছে, পাশাপাশি এটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়েছে যে লাইফ থ্রেটেনিং জবে আমরা এই ধরনের কাজ করে আমি আজকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি। এটা আমি ভগবানের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ ওই পরিস্থিতি, ওইখানে জঙ্গলের যে পরিস্থিতি, লাঠি ছোড়া নিয়ে 5-7 জন লোক অতর্কিত হামলা। Reported by Biplav from Khowai, Chini Khorang. On account of beating up a referee, Chini Khorang Tripura, player of Tribeni Sangha, was suspended from one match and coach Raju Lama was given a show-cause notice by Committee of Chandra Memorial Football Tournament. In the middle of the Tribeni Sangha versus Ramakrishna Club match in the Chandra Memorial Football organized by the Tripura Football Association, there was a fight between the referee and the players. A meeting was held with the league committee members at the TFA office. After discussion in the meeting, everyone agreed to take the decision based on the referee's report and the video footage. At last, on account of beating up a referee, Chini Khorang Tripura, player of Tribeni Sangha, was suspended from one match and coach Raju Lama was given a show-cause notice by Committee of Chandra Memorial Football Tournament. আজকে আমাদের লিগ কমিটির যে মিটিং হয়েছে তাতে আমরা সবার সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপারে সহমত হয়েছি যে রেফারির রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা যে সব সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছি সেটা হচ্ছে টিঙ্কুকে আপাতত রেফারিংয়ের থেকে বিরত রাখা হয়েছে, ওকে মিনিমাম 5টা ম্যাচের জন্য
মিনিমাম 5টা ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হবে। আর ত্রিবেণী সংঘের কোচকে শোকজ এবং কশন করা হয়েছে। আর আমরা যা ফুটেজ দেখেছি, ফুটেজের অনুসারে ত্রিবেণী সংঘের 13 নম্বর জার্সিধারী প্লেয়ার রজনী মোহন ত্রিপুরা এবং ওকে 1 ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। আর 5 নম্বর যেহেতু দুটো ইয়েলো কার্ড এবং রেড কার্ড, তাই ওতে 1 ম্যাচের জন্যই, মানে এমনিতেই 1 ম্যাচে ও মানে সাসপেন্ড। আর রামকৃষ্ণ শোকজ করা হয়েছে। কাকে? রেফারিকে তো শোকজ করছি তো। আর কালকে এই রামকৃষ্ণ ক্লাব একটা চিঠি দিয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের চিঠির হচ্ছে যে খেলার যে এত কম মিনিটের মধ্যে মানে এক্সট্রা টাইম না পাওয়া, চিঠি দিয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় সম্পাদককে। এই চিঠির কপিও আমরা টিঙ্কু দেখে আমরা যখন শোকজ করবো এই চিঠির কপিও আমরা তার সঙ্গে দিয়ে দেবো। আর মানে আমরা তো আজকেও রেফারির সঙ্গে মাননীয় সম্পাদক, তারপরে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমরা সকালে মানে দুপুরবেলা 12টার সময় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সব রেফারিদের জন্য রেফারি সম্পাদক এবং HOR এবং বাকি রেফারিদের সঙ্গে আমরা বসেছি। ওরা কথা দিয়েছে, ওদের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি মানে বলেছে যে ওদের কিছু কিছু প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারলে ওরাই ত্রিপুরার সুপার লিগে বা শেষ করে দেবে। আর মাঠের প্রোগ্রাম তো অ্যাকচুয়ালি এটা এখন মানে দৈনন্দিনের ঘটনা হয়ে গেছে, রোজ দিনই এরকম হচ্ছে। আজকেও হয়েছিল অল্প বিস্তর, যাই হোক এটা বেশি দূর পর্যন্ত গড়ায়নি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A total of 50 kg dry weight was seized from a Vento vehicle bearing number AS01BN 8500 coming from out of the state. In the incident, Khoi police arrested the vehicle driver along with an assistant. The seized wheat is of worth 5 lakh rupees in the market. Common people of Takarjala constituency area are still united, says the members of YTF, TWF, TISF and T-Pramotha during the peace bike rally conducted on Saturday. Once again, 10,323 terminated teachers submitted a deputation to the Director of Education Department demanding their re-employment. On that day, the members of Joint Movement Committee has handed over the deputation to the Director of Education Department. MDC Ganesh Devarma has thrown rotten tomatoes upon Sridham and Dinesh Devarma. Along with that, MDC Ganesh Devarma also allegedly says that they are dirty, no one stands with them, they are only speaking in front of media.
A drug inspector, Subroto Das, and his driver Sanjit Paul was beaten up while investigating at a drugstore that was running without license of Uttar Ramchandragarh area on Friday evening. His Wagoner vehicle was also destroyed. On account of beating up a referee, Chini Khorang Tripura, player of Tribeni Sangha, was suspended from one match, and coach Raju Lama was given a show cause notice by Committee of Chandra Memorial Football Tournament. Bringing to you the news of the day. Block level development review meeting was held at Mungyakami Block Conference Hall on Friday. The meeting was attended by Minister Vikas Debarma of Tribal Welfare Department, DM Chandni Chandran of Khowai District, and EM Kamal Koloi. SDM Abhijit Chakraborty of Telemura Sub-Divisional, BDO Sushil Ryan of Mungyakami Block, BSC Chairman Sunil Debarma, and officials of various line departments and others were present in the meeting. At the end of this meeting, one dustbin was distributed to each family in the 14 ADC villages under Mungyakami Block. ডাস্টবিন মতলব ও জায়গা হামিয়া সায়া খিমনানি মানে নক নি যে চারিদিকে পরিষ্কার তনানি এক জায়গা ও জায়গা খিবই তাই কাইসা জায়গা ওলো খিবই নানি পরিষ্কার স্বচ্ছতা পরিষ্কার তঙ্গাইছে রোগ সুখ কমু তিনি মঙ্গিয়াকামি ব্লক নি বিসিঙ্গ 60,000 ফ্যামিলি ন যতন ভাগ জানা ডাস্টবিন ম ডাস্টবিন আগামী দিন जोंतेबो बागनाय जे फैमिली जत फैमिली बागनाय चिनी उजागा प्राय 9,000 फैमिली दङ आबान बिसिंग 60,000 फैमिली न रिखा एकजन फैमिली न कयटा खैरे ना सर काइसा सिंगल ओ काइसा काइ निरा दाय म जे डास्टबिन न जतन ए जे उद्देश्य ना होय जों रिमाने ओ उद्देश्य जेमन सक्सेसफुल न होय कारण चिनी बररक जों जे उद्देश्य रिमाने ओ उद्देश्य सक्सेसफुल न जों ताव जास्ट डास्टबिन रिखा ओ डास्टबिन ते कोनि माने माने उंगिया वय माने हामियाना खिमाने माने हामिया खिबाय ता काइसा जागा बुंगो हम्बा Reported by Biplov from Khowai, Chini Khorang. All Medical Laboratory Technologies Association demanded to introduce government diagnostic service in every hospital and health center of the state. A delegation on behalf of the organization submitted a memorandum to the health director on Saturday. All Medical Laboratory Technologies Association members alleged that the state government has not appointed a single person for the post of lab tech for the last 6 years, even if the job notification was given for 361 posts vacant. আজকে আমরা অল মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিস অ্যাসোসিয়েশন এএমএলটি এর পক্ষ থেকে 4 দফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে দেখা করতে এসেছি। বিগত 6 বছর ধরে ল্যাব টেকনিশিয়ানদের কোনো রকমের নিয়োগ নেই। বিগত বছর মানে 1 বছরের অধিক সময় হয়ে গেছে অগাস্টের 30 তারিখ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা নোটিশ জারি হয়েছিল যে 361টা ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে, যেই ভ্যাকেন্ট পোস্ট পূরণ করা হবে ল্যাব টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ করে। কিন্তু সেই ঘোষণা এখনও ঘোষণাই রয়ে গেছে, বাস্তবের জমিতে এখনও নামেনি, কোনো প্রকার নিয়োগ হয়নি, একটি নিয়োগও হয়নি। আমাদের সংগঠন থেকে এই নিয়ে আমরা বিগত 2 বছরে মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন, অসংখ্যবার নেতামন্ত্রীদের সাথে দেখা করার প্রয়াস করেছি। এই নিয়ে 3 নম্বরবার হলো আমরা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো নিয়োগ হয়নি। আমরা এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছি 3বার, মানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে এসেছি, এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সাথে দেখা করেননি। স্বাস্থ্য আধিকারিক যখনই আমরা এসেছি তখনই বলেছে যে আমরা উপরে কথা বলবো, আপনাদের এই ব্যাপারটা দেখবো, কিন্তু আসলে আমাদের নিয়ে একটা ছেলেখেলা হচ্ছে, ল্যাব টেকনিশিয়ানদের নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা অভিন্ন অঙ্গ হলো রোগ নির্ণয়। রোগ নির্ণয় ছাড়া চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারে না। সেই রোগ নির্ণয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করছে ল্যাব টেকনিশিয়ানরা। কিন্তু রাজ্যে আজকে 6 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরে কোনো রকম এই ল্যাব টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ নেই। আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা আর্তনাদ করছি, সরকারের কাছে গিয়েছি, সেক্রেটারির কাছে গিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে গেছি, কিন্তু সব বিফলে গেছে। কেউ কোনো ধরনের কর্ণপাত করতে পারছে না। আপনারা কতজন আছেন এবং কতগুলি পোস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল রাজ্য সরকার? রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল
61টা পোস্টের জন্য, কিন্তু আমাদের দাবি অনুযায়ী আমরা বিগত ডেপুটেশনে যে দাবি করেছিলাম সেই তুলনায় কিছুই নয়। প্রায় বেকার এখন আনুমানিক 3000-এর অধিক আছে। আমাদের টোটাল ডিপ্লোমা ডিগ্রি অ্যান্ড মাস্টার্স কোর্স প্রতি বছর কলেজ থেকে পাশ করছে, মোট 4টি কলেজ আছে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক বেকার আছে 3000-এর অধিক। আপনাদের দাবি না মানা হলে আপনারা আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হব। আমরা আজকে মোট চারটি দাবি নিয়ে এসেছি। আপনাদেরকে আজকে আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য হলো যে ল্যাবটেকদের এই দাবি যেন মানুষ বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র ল্যাবটেকদের স্বার্থেই নয়, আপামর রাজ্যবাসীর ভয়েস এটা। আপনাদের মাধ্যমে যাতে ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ জানতে পারে যে ল্যাবটেকদের কী দাবি রয়েছে। আমাদের দাবি রয়েছে 4টি। একটি দাবি যে এই যে সরকার ঘোষণা করেছে 361টি পোস্ট, সে তার ঘোষণা মতো যেন অবিলম্বে এই 361টা পোস্ট পূরণ করে। আর ছেলে খেলা নয়, আর কোনো ভাষণবাজি নয়, আর কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, এবার পূরণ করতেই হবে। 2 নম্বর, এই যে ল্যাব টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ নেই অথচ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রোগ নির্ণয় হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? এটা কারণ হলো যে রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে বাইরের একটা কোম্পানিকে এনে টেন্ডার দিয়ে দিয়েছে যে তোমরা রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল, মানে জনগণের করের টাকায় যে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, জনগণের করের টাকায় যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, সেই পরিকাঠামোর ভেতরে একটা বাইরের কোম্পানিকে সরকার রাস্তা করে দিয়েছে মুনাফা কামানোর জন্য। এর বাইরের কোম্পানি কি করছে? 7000-8000 প্যারামেডিক্যালের মতো আমাদের মতো ডিগ্রি নিয়ে পাশ করে বেকারদের মাত্র 7000-8000 টাকা লজ্জাজনক একটা বেতনে 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা ওরা পরিশ্রম করাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই পিপিপি মডেল যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হোক, আর সরকার যেন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারিকরণ করে। জনগণের করের টাকা সরকারের অভিভাবক, সরকারের কাজ হচ্ছে জনগণ কর দেয়, সেই করের টাকা জনস্বার্থে ব্যবহার করা, নাকি কোনো বেসরকারি কোম্পানিকে দিয়ে মুনাফা করা। আমরা আমাদের এই 4টি দাবি রেখেছি যে অবিলম্বে 361টা ভ্যাকেন্ট পোস্ট পূরণ করতে হবে, পিপিপি মডেল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, আমাদের সমস্ত ল্যাব টেকনিশিয়ানদের চাকরি দিতে হবে। আর আরেকটি দাবি রয়েছে, যেখানে আমরা মনে করি যে রাজ্যের সমস্ত জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকার সমান, সেটা গ্রাম হোক বা পাহাড় বা শহর হোক বা জঙ্গল, যেখানেই হোক। শহরাঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তো রোগ নির্ণয়ের পরিষেবা থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কিন্তু রোগ নির্ণয়ের কোনো পরিষেবা নেই। এদিকের মানুষেরও সেম আমাদের মতোই মানুষ, আমাদের মতোই ওদের সমান অধিকার। রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও রোগ নির্ণয়ের পরিষেবা পরিকাঠামো তৈরি করে এবং সেখানেও ল্যাব টেকনিশিয়ানদের পোস্ট তৈরি করে এবং অবিলম্বে ফিল আপ করা হোক। 361টা পোস্ট যেটা আছে সেটা তো পূরণ করতেই হবে, কিন্তু আমরা মনে করি সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে চাকরি ছাড়া হয়নি। 3000 বেকার আছে, সেই 3000 বেকারের জন্য কর্মসংস্থান সরকার অবিলম্বে করে। আপনারা কোন সংগঠন থেকে এসেছেন? আমার ডেজিগনেশনটা? আমরা অল মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছি। আমার নাম সৈকত কুমার রায়, আমি ভাইস সেক্রেটারি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. The third gender sheltered the pregnant woman after seeing one such vagabond who is mentally unbalanced in the society. At last, this mentally unstable woman gave birth to a baby girl. An excitement was seen in Udaipur area based on the incident. On Saturday, these 10 groups of third gender has handed over a baby to Gomati District Childline. They have the urge to keep the baby, but due to the rules, they were not able to keep the child and they have to hand the baby to Childline. Their eyes were filled with tears on that day. আপনাদের কাছে সবার কাছে রিকোয়েস্ট আমাদের জন্য একটু দেখবেন। আর শিওর আপনাদের জন্য আমরা কি করি দেখেন দাদা, আমি তো চাই মা হওয়ার জন্য, ঠিক আছে? না সবার বলে আপনাদের মনের ব্যথা আমি বুঝছি। মানুষ জানে না আমাদের মনে কত কষ্ট। না স্বাভাবিক আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট। ঠিক আছে যারা যদি ঠাকুরের রাখে পামুনে আমরা যে মানুষের পরিচয় দিয়েছি, ঠিক আছে ঠাকুর দেখবে, আমরা আছি, চিন্তা করবেন না, আমরা আছি। আমাদের ধরে ওই জায়গায় আমরা বাড়ি করছি, উনি থাকে ওই জায়গায় আমাদের কাছে আসার পরে আমরা ওনাদের করলাম, তাহলে কেউ ওনার কোনো খেজমত করে নাই, আমরা খেজমত করছি। তারপরে উনি বাচ্চা হবে তখন আমরা নিয়ে আসছি ইয়াতে তোমার উদয়পুর যে সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল, হ্যাঁ ওই হাসপাতাল নিয়ে আসছি। তো নার্সগুলো কোনো ওনাকে ধরেনি। তারপরে উনি বলছে দেখি দুটো আধা ঘন্টার ভিতর যদি ডেলিভারি হয়ে যায় তারপরে নিতে পারবে, আর যদি না হয় তাহলে নিতে হবে। তখন আমরা উনি এখানে হয়নি,
উনি আবার কী করছে আমাদেরকে ট্রান্সফার করছে ওনাদের গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে ইয়াদ পাঠাইছে হসপিটাল জেলা হসপিটালে। হ্যাঁ, তো ওখানে মধ্যে আমার একটা গ্রুপর নাম জুমুদ্দি, ওনার সাথে একটু রাগারাগি করছে একটা মহিলা। তারপরে উনি আবার কী করছে, ওনার তো বাচ্চা এখন হবে না, কবে হবে না হবে আমরা বলতে পারি না, তাহলে তোমরা কী করবে নিয়ে যাবে? তা আমরা আর কী করবো, তাহলে আমরা নিয়ে যাই। তখন নিয়েছি, নেওয়ার পরের দিনই বাচ্চা হবে। বাচ্চা হওয়ার পরে দেখি ডেলিভারি হবে, তাই আমরা যখন এই টার্জেন্টার লোকেরা ছিলাম, সবাই ছিলাম ওই জায়গায়। তারপর 2 জন মহিলা রেখেছি, রাখার পর নর্মালি ডেলিভারি করছে। বাড়িতে হয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে। চিকিৎসকরা বলেছিল এখন হবে না, ছেড়ে দিয়েছে। হাসপাতালে বলেছে 10-15 দিন লেট হবে। তারপর আমরা যেদিন চিকিৎসা করাইছি তারপরে তিনি মনে করেন না বাসায়। তারপর আপনারা নিজেরাই সেই ডেলিভারিটা করে দিয়েছেন? ডেলিভার করছি, করার পরে আবার নিয়ে গেছি ওই মহারানী হসপিটাল। ওখানে আবার ওই বাচ্চার মা ট্রিটমেন্ট করলো, ডাক্তার করছে। করার পরে এখন আমরা কী করবো, তারপরে আমরা উদয়পুর থানার মধ্যে গেছি। তারপরে বড় স্যার বলছে উদয়পুর এখানকার নাম বলছে, তো আমরা নাম চিনতে পারি না। আমরা আবার মহিলা থানা, হ্যাঁ মহিলা থানার মধ্যে নিয়ে এসেছি। নেওয়ার পরে এখন বলছে দিদি আমরা তো কিছু বলতে পারবো না, ওই জায়গার নাম বলছে, ওই জায়গার কয়জন দিদি আছে উনিরা গেছে আমাদের কাছে। যাওয়ার পরে তো বলছে কি হয়েছে, কেমন আসে বিষয়, তখন আমরা ভেঙে বলছি। তারপরে বলছে চলো আমাদের এখানে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে নিয়েছেন আপনারা? আপনারা কি এখন তাদের হস্তান্তর করছেন, বাচ্চাটাকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে? হ্যাঁ, ওনাদের তারা বলতাছে দেওয়ার জন্য। আমরা তো নিতে চাই, আমরা বাচ্চার মা হতে চাই, ঠিক না? স্যারে বলছে এখন তো তোমরা রাখতে পারবে না, আইনগতভাবে রাখা যায় না। হ্যাঁ, আইনগতভাবে রাখা যায় না। দুজু বাচ্চার মা কোনোদিন সুস্থ হয়ে যায়, তখন তো বাচ্চার মা বাচ্চাকে খুঁজবে, তখন তো মনে করো স্যারেরা ওখানে জব কি বলবে ওর মার কাছে। তখন স্যারেরা বলছে ঠিক আছে, যদি কোনোদিন ভালো না হয় তাহলে ওই বাচ্চা তো তোমরা নিতে চাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করবা, যেভাবে মনে করো আইনি যেভাবে কত সেভাবে তোমরাও করো। আমরা খবর পাই যে একটা মেন্টালি রিটায়ার্ড মহিলার একটা বাচ্চা জন্ম হয়েছে 3 দিন আগে। আমরা চাইল্ড লাইনকে বলি, সেই অনুপাতে চাইল্ড লাইন গিয়ে ডিসিপিওর সাহায্য নিয়ে এবং এসডিএমও আমাদেরকে সাহায্য করছেন এখানে। সেই বাচ্চার মা সহ পাওয়া যায় বন্ধুয়ার কি যেন নামটা, রেডিও সেন্টারের কাছাকাছি, তৃতীয় লিঙ্গের যারা আছেন ওদের কাছে। যাই হোক, ওদের কাছ থেকে আমরা ওদেরকে চাইল্ড লাইন বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের এখানে আনা হলো, থানা সাহায্য নেওয়া হলো। তারপরে আমরা এখন আমাদের এখানে অফিসে আনার পর ওনাদেরকে অনেক বোঝানো, ওনারা বক্তব্য হলো মহিলা মেন্টালি রিটায়ার্ডেড মহিলাকে কোনো হসপিটালে চিকিৎসা করায়নি, কেউ দেখেনি, ওনারা সব কিছু করেছেন। ওনারা মহিলার বাচ্চাটার জন্ম ওনাদের কাছে হয়েছে। এখন ওনাদের বক্তব্য হলো ওনারা বাচ্চাটাকে রাখবেন। যাই হোক, আমরা ওনাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেছি যে আইন যেভাবে পারমিশন দেয় সেভাবেই ওনারা দরখাস্ত করবেন। দরখাস্ত করে যদি ওনারা পাবেন, কিন্তু মা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওনারা পাবেন না। বাচ্চার দাবিদার মা, ওনারা যে কাজটা করেছেন বাচ্চাটাকে ওনারা জন্ম হতে এতদিন পর্যন্ত এবং আজকে আমাদের কাছে হ্যান্ডওভারও করেছেন, ওনাদের এই কর্মের জন্য ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, যেটা সাধারণ মানুষ করেনি। ওনারা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হয়ে যে কাজটা করেছেন সেই জন্য ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়টা? আমি চেয়ারপারসন CWC কুমতি। এখন কি বাচ্চাটাকে কি বাচ্চা এবং বাচ্চার মাকে আমরা আপাতত ওয়ান স্টপ সেন্টারে পাঠাচ্ছি, সেখান থেকে ওনাদের ট্রিটমেন্ট হবে, দেখা যাবে, তারপরে আমরা ডিসাইড করব কি করা যায় বাচ্চাটাকে। Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. An aged Tripura was seriously injured in an accident. A vehicle suddenly hit the man on Saturday. His name is Sukran Dev Burma.
After the incident, he was taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. Incident occurred in front of Charilam petrol pump of Bishalgarh. The address of the victim, Sukran Devarma, is Jotali area of Bishramganj. At last, he was referred to GB Hospital. However, police were unable to search for the vehicle that hit this man. আমি এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। প্রথম আমি দোকানে মাংস দিতেছি, তো তাইনে একবার আইছিল, আইসা করেছে পাতিজা বুড়ি মাথা কত, আমি কইছি যে 350 টাকা। তারপরে ফুলের সারা লইছে দুটা, ফুলের সারা ওই ফুলের সারা লইছে, আবার আইসে আমি একটা কাস্টমার দিতেছি, ও কম হইব নি, এটা তো ওরে হেল্প করে। তারপরে আমি কইছি যে 300 টাকা দিতে পারবা তোমার লেগে, কইছে না 800 টাকা বলি, কাকা মালিক নাই আমি। ঘটনাটা কি হয়েছে? তারপরে এক কথাটা কয়ে আসি যা এখানে রাস্তাটা প্রসেস তুলিছিল, একটা গাড়িটা তো লক্ষ্য হয়েছিল হোয়াইট কালারের মধ্যে আসলো, বাড়িতে ড্রিমটা ফেলাইছে, তাড়াহুড়া করে আমি আইছি দৌড়ে আইসা আমি বাইক নিল রাস্তাটা ক্রস করে না এনে রাখছি, অ্যাম্বুলেন্স ফোন করছি, অ্যাম্বুলেন্স আইসে বেসরকারি ফায়ার সার্ভিস নিয়ে গেছে, সরি ফায়ার সার্ভিস নিয়ে গেছে। ঘটনা কোন জায়গা দিয়েছে? এটা সরিলাম জিসির সামনে। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. খমুলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা